तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिकुमुदसन्तगोस्वामिति नामिने। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय सुजन्मभावतये नमः। वृंदावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवत्तये नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे श्री श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्रीमद भक्ति कुमुद सन्त गोस्वामी गुरु महाराजेर आतुल चरणे आमार श्रद्धार्घ्य जानिए तार हयतुकी कृपा करे प्रार्थना करी। तत्पश्चात परम गुरुपाद पद्म भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपादेर आतुल चरणे श्रद्धार्घ्य जानिए तार हयतुकी कृपा करे प्रार्थना करी। उपस्थित पूजनीय त्रिदंडी पादगण आचार्य पादगण सकलेर चरणे साष्टांग दंड प्रणति जानिए सकलेर कृपा करुणा प्रार्थना करी। आज के जाके उद्देश्य करे आमरा समवेत हয়েছি परम पूज्यपाद श्रीमद भक्तिविलास आश्रम गोस्वामी महाराज तार श्रीपाद पद्मे अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणति जानिए तार अहैतुकी कृपा करुणा प्रार्थना करी। उपस्थित भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन मंडली स्नेहमयी मातृमंडली श्री चैतन्य आश्रम प्रचार विभाग कर्तृपक्षेर तरफ थेके सबाइके जानाच्छि यथायोग्य अभिवादन। आज के आमरा एतक्षण पर्यन्त बक्तागणेर मुखे श्रीमुखे आजकेर जो अनुष्ठान ए सम्बन्धे विशेष भावे आमरा श्रवण करे धन्य हलाम। तारा तादेर साध्यमतो आजकेर जे तिथि सेई तिथि सम्बन्धे आमादेरके बोझाबार चेष्टा करेछेन, आमरा बुझे सन्तुष्ट होते पेरेछि। गुरुदेव बड़ कृपा करी गौर बन माझे गद्रुम दियाछ स्थान आज्ञा दिलाम रे এই ব্রজে বসি হরিনাম করো গান। শ্রী গুরুপাদ পদ্ম তার এই প্রথম শ্রী গৌরাঙ্গ মঠ এবং তার প্রতিষ্ঠিত শ্রী বিগ্রহ রাধা গোপীনাথ শ্রী গৌরহরি दीर्घ बछर आगे तिनी प्रतिष्ठा करेছিলেন। तारपर परपर तार शारीरिक अवस्था खराब हওয়ায় पूज्यपाद आश्रम गोस्वामी महाराज के तिनी এই मठের आचार्य रूपे निजेई निर्धारण करे गेছেন।
বাবা কোনো মেয়েকে নিজে হাতে বিবাহ দিলেন, আর কোনো একটা মেয়ে বাড়ির থেকে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করলো, দুটো তো সমান নয়। সমান কি বলুন আপনারা? সমান না। গুরু মহারাজ নিজে তার প্রথম মঠ, এই যে কেশিয়ারি ধাম, মন্দিরময় কেশিয়ারি, রসিকানন্দ প্রভু, শ্রীল সমানন্দ প্রভু, তাঁদের পদাঙ্কভূত স্থান মন্দিরময় কেশিয়ারি। সেই স্থানে কেনই বা তিনি মঠ করলেন? পূর্ব পরিকল্পিত সবই গোপীনাথের ইচ্ছায় সম্ভব হয়েছে। শ্রীমান রাস রসরম্ভী বংশীবট তটস্থিত কর্ষণ বেণুষণের গোপী গোপীনাথ শ্রী অস্তুন। আপনারা নিত্যদিন আসছেন, পাঠ কীর্তন শ্রবণ করছেন, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছেন, তারই প্রতিষ্ঠিত এই যে শ্রবণ সদন বা নাট্য মন্দিরে বসে হরিকথা শ্রবণ করছেন আপনারা বছরের পর বছর। আর আজকে বিশেষ একটি তিথিকে অবলম্বন করে আমরা সবাই এসেছি দূর থেকে ছুটে, মহারাজগণ এসছেন বহু দূর থেকে। উদ্দেশ্যটা কি? তাঁর আজ 53 বছর তিনি পদার্পণ করলেন। 53 বছর। আজ থেকে 53 বছর পূর্বে যে দেব শিশু তার মাতৃকোট আলোকিত করে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আজ সেই শিশু শ্রী গৌরাঙ্গ মঠের বর্তমান আচার্যদেব পূজ্যপাদ ভক্তিবিলাস আশ্রম গোস্বামী মহারাজ। গুরু মহারাজের নিজে হাতে প্রতিষ্ঠিত করা মঠ আর নিজে হাতে প্রতিষ্ঠিত করা আচার্যদেব, সবই আছে সেই আগেরই মতন। শুধু তুমি নেই গৌর হরি, অন্ধ নয়ন খুলে দাও একবার দেখি নয়ন ভরি। অদ্যাপিও নিত্যল্লা করে গৌর রায়, কোন কোন ভাগ্যবান তাহা দেখিবারে পায়। প্রভুপাদ রয়েছেন, তার সেবকগণ তারাও রয়েছেন, মহাপ্রভু রয়েছেন। সুভাষ সঙ্গনে আজও নাম কীর্তন চলছে। সবাই দর্শনের সৌভাগ্য হচ্ছে না, সকলের শ্রবণের সৌভাগ্য হচ্ছে না। যাতে শ্রবণ এবং দর্শন কীর্তনের সৌভাগ্য হয়, তার জন্য আমাদের প্রয়াস করতে হবে। গুরু বৈষ্ণবগণ যে উপদেশ আদেশ দিচ্ছেন, আজকে যারা এসেছেন তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে যে সারাংশগুলি আপনার গ্রহণ করে ঘরে ফিরবেন, সেগুলি সারা বছর ভাঙিয়ে খাবেন। কি বললেন তারা, কি দিয়ে গেলেন? সেই মঠের আজ প্রতিষ্ঠিত মহারাজ কেশিয়ারি ধামে গুরু মহারাজের প্রথম মঠে তার প্রতিষ্ঠিত আচার্য পূজ্যপাদ মহারাজজি, তিনি কত কষ্ট করে তার বৈভব রক্ষা করেছেন, করছেন, আরো বৈভব বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। মঠের বৈভব বাড়লে ভক্তগণের আনন্দ হয়, কারোর হিংসা হয়, হোক, তাতে কি যায় আসে। তব সুখ যাহে করিব যতন, হয়ে পদে অনুরাগী। কে কি বলল সে নিয়ে আমার কিছু যায় আসে না।
সমস্ত উপেক্ষা করে পূজ্যপাদ মহারাজ তার অনলস ভাবে তিনি চেষ্টা করছেন যাতে গুরু গৌরাঙ্গের সেবায় কোনো ত্রুটি না থাকে। আমি কলকাতা থেকে বহু ভক্তদের দর্শনের জন্য পাঠাই, তারা এখানে এসে মহারাজের ব্যবহারে প্রসাদে দর্শন করে গুরু মহারাজের সমাধি দর্শন করে সমস্ত আনন্দিত হয়ে ফিরে গিয়ে যখন বলেন, তখন কতটা গর্বিত মনে করি নিজেকে যে আমার গুরু ভাই তার কাছে ভক্তদের পাঠিয়ে তারা এসে যে তার প্রশংসা করছেন, গোপীনাথের দর্শন করে তারা যে আনন্দ হলেন, গোপীনাথের প্রসাদ পেয়ে তারা যে খুশি হলেন, এইটাই তো আমাদের কাছে যথেষ্ট। পূজ্যপাদ সাগর মহারাজ দীর্ঘ জীবন তিনি প্রচুর পরিশ্রম করে এই মঠ মন্দির জন্য কত কষ্ট করেছেন। গুরু মহারাজের প্রথম সেবক, তার অবদান কতটুকু বলা যায়। তিনিও গুরু মহারাজের প্রচুর কৃপাধন্য। যাই হোক, আজকের এটা মনে করছি আমি একটা গৌড় ধাম। কেন? গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার একটি অংশ এটা। যখন আমাকে বলা হয়েছিল ওখানে সন্ত মহারাজজির সমাধি করবেন, কেউ দর্শনে যাবে না, তখন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে মন্দিরময় কেশিয়ারি যদি কেউ না যায় কোনো প্রয়োজন নেই, যেতে হবে না। কিন্তু আজ পূজ্যপাদ সন্ত মহারাজকে সেখানে সমাধিস্থ করা হলে সেইটা ধামে পরিণত হবে। মন্দিরময় কেশিয়ারি এবং এত মহাপুরুষের পদাঙ্কভূত স্থান, তা যদি আপনারা অস্বীকার করেন, প্রভুপাদের একান্ত জন, স্নেহের জন ভক্তিকুমুদ সন্ত গোসাই মহারাজ, তার পাদস্পর্শে কেশিয়ারি ধাম ধন্য। তাহলে কেশিয়ারি ধাম তার পাদস্পর্শে কেশিয়ারি ধামে পরিণত হলো। কে যাবে না যাবে দেখার দরকার নেই। আমি বৈষ্ণবদের অবজ্ঞা করলাম, মায়াপুরে নিয়ে গেলাম না, তার নির্দেশিত মতো তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন আমাকে একদম সাক্ষাৎ ভাবে লাঠি দিয়ে, এই জায়গায় হবে, এইভাবে নাট্য মন্দির ভাঙবে, এদিকে দর্শন করবে গোপীনাথ, আর আমাকে দেখবে ওই দিক দিয়ে গেট করবে, সব দেখানো আছে। অতএব তার নির্দেশ আমি পালন করব। আর সাগর মহারাজ লিখিতভাবে আজও সমস্ত চিঠিপত্র আমার কাছে রয়েছে, তা আমি সেগুলো পালন করব না আপনাদের কথা শুনবো? তা আপনাদের কথা শুনলাম না বলে আমার হয়তো 1 কোটি জন্ম নরক ভোগ হবে, তা আমি জানি, তাও মাথা পেতে নিলাম। বাঞ্ছা কল্পতরু বলে তাদেরকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় দিলাম। আজকে সে ধাম কি চলছে না? গুরু মহারাজ কি এখানে নাই? তার প্রতিষ্ঠিত মঠ, তার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ কি সেবা কি হচ্ছে না? অতএব গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌড় বন মাঝে গদ্রুমে দিয়া, এটাই গদ্রুম ধাম। ভজ গদ্রুম কানন কুঞ্জ বিধুম। আজকে এই মহেন্দ্রক্ষণে গুরু মহারাজের প্রতিষ্ঠিত নাট্য মন্দির বা শ্রবণ সদনে বসে পূজ্যপাদ আশ্রম গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথি পালন হচ্ছে। কত গৌরবের ব্যাপার। দীর্ঘ বছর পূর্বে তার প্রতিষ্ঠিত মঠ